Best wishes, my dear students. Today I am going to discuss about the concept of refractive index. So refractive index அப்படினாலே it is used to compare the speed of light in medium 1 to medium 2. ஏனா refraction நாலே என்ன meaning? Light ray traveling from one transparent medium to another transparent medium, and in the second medium the refracted ray will bend and travel. This is said to be refraction of light. So in the bending phenomenon நடக்குது இல்லையா, இதுக்கு especially reason என்ன அப்படின்னா second mediumல the speed of light differs compared with the speed of light in the first medium. So இந்த ரெண்டு மீடியம்லையும் speed of light vary ஆகுது அப்படிங்கிறது இந்த பெண்டிங்ல இருந்து நமக்கு தெரியுது. So இந்த ரெண்டு ஸ்பீடையும் கம்பேர் பண்றதுக்கு we need a quantity, no, that quantity is called as refractive index. See here, refractive index. இந்த refractive index என்ன லெட்டர்னால நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா n அப்படிங்கற லெட்டர்னால டினோட் பண்ணுவோம். In some books வந்து mu அப்படிங்கற லெட்டர்னாலயும் டினோட் பண்ணிருப்பாங்க. So in our book that is denoted by the letter n, so we follow that same letter n. So இப்போ light traveling from first medium to second medium, இந்த diagram பார்த்தாலே தெரியுது refraction நடக்குது அப்படிங்கிறது. இது incident ray, refracted ray. v1 அப்படிங்கிறது என்னன்னா speed of light in first medium, v2 அப்படிங்கிறது speed of light in second medium. So இந்த ரெண்டு ஸ்பீடையும் கம்பேர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற டேர்ம் தான் இந்த இடத்துல refractive index. So refractive index of second medium with respect to first அப்படிங்கிறத n2 by n1 அப்படின்னு எழுதலாம். இல்லனா சிம்பிளா n21 அப்படின்னு எழுதலாம். So it is the ratio of speed of light in first medium to that of speed of light in second medium. அப்ப இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது v1 by v2 னு நம்ம எழுதிக்கலாம். ஏனா இத v1 ன்ற லெட்டர்னாலயும் இத v2 ன்ற லெட்டர்னாலயும் டினோட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கறது ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம். So the refractive index of second medium with respect to first medium na v1 by v2. Okay. So இந்த இடத்துல 2 by 1 ன்னு இருந்துச்சுனா இந்த இடத்துல 1 by 2 ன்னு இருக்கணும். So அத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Speed of light in first medium மேலையும் speed of light in second medium கீழேயும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரேஷியோவை தான் refractive index of second medium with respect to first medium ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே. இதுவே first medium air or vacuum ஆகும், செகண்டா வேற ஏதாவது ஒரு மீடியமும் இருக்கு அப்படின்னா அப்ப refractive index of second with respect to air ன்னு சொல்லாம அது absolute refractive index இல்லனா refractive index of that particular medium னே டைரக்டா நம்ம சொல்லிடலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் கீழ இருக்கு, இந்த செகண்ட் மீடியம் வந்து கிளாஸ், ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் வந்து ஏர் ன்னு வெச்சிட்டீங்கன்னா refractive index of glass அப்படினு சொல்லிடலாம். இல்ல செகண்ட் மீடியம் வந்து வாட்டர், ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் ஏர் அப்படினா refractive index of water னே சொல்லிடலாம். சோ அப்படினால என்ன மீனிங்னா the refractive index of water நாலே that is calculated with respect to air or vacuum ங்கறது அந்த இடத்துல மீனிங். அது absolute refractive index னு சொல்லலாம், இல்லனா refractive index of the medium அப்படினு சொல்லலாம். So that is denoted by the letter nm here, that is equal to c by v. இந்த இடத்துல c அப்படினா என்னன்னா speed of light in air or vacuum is denoted by the letter c generally. Speed of light in a particular medium வந்து v ன்ற லெட்டர்னால டினோட் பண்ணுவோம். அப்ப இங்க மீடியம் 1 க்கு v1 க்கு பதிலா c யும் v2 க்கு பதிலா v யும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம். அப்ப இது என்னன்னு சொல்லலாம்? Absolute refractive index of the medium or refractive index of the medium. இந்த மீடியம்ங்கற இடத்துல கிளாஸ், வாட்டர், கெரோசின், டைமண்ட் எது வேணா வரலாம். சோ அது வந்து refractive index of that particular medium is calculated with respect to air or vacuum ங்கிறது அந்த இடத்துல மீனிங். அப்புறம் இதனோட வேல்யூ எப்ப 1 ஆ இருக்கும் அப்படினா ஏர் மீடியம்க்கே நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். ஏர்ல இருந்து ஏர்க்கே டிராவல் பண்ணும்போது refractive index என்னன்னா that is always 1. ஏனா அப்ப v க்கு பதிலா c ன்னு நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிப்போம். c by c become 1. Okay, but all other medium ஏர்ல இருந்து வாட்டருக்கு போகுது, ஏர்ல இருந்து கிளாஸ்க்கு போகுது லைட், ஏர்ல இருந்து டைமண்ட்க்கு உள்ள டிராவல் பண்ணுது அப்படினா அப்ப refractive index of that second medium என்னவா இருக்கும்னா always that is greater than 1. அது ஏன் அப்படி பார்க்கலாமா? speed of light பாருங்க, always that is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second for air or vacuum. So இந்த வேல்யூ வந்து constant 1. பட் இது செகண்ட் மீடியம், ஒரு செகண்ட் மீடியம்க்கு டிராவல் பண்ணும்போது டெஃபினட்டா இந்த வேல்யூவை விட
all other mediumல speed of light கம்மியா தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதாவது V வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, that is always less than that of C. அப்போ மேலே ஒரு greater வேல்யூ கீழே ஒரு lesser வேல்யூவையும் போட்டு நம்ம ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக அது greater than 1 தான் கிடைக்கும். ஸோ அதை தான் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன். V is always less than that of C. So N is equal to C by V அப்படிங்கிறனால N வந்து always greater than 1 for all other medium and that is equal to 1 for air medium. இப்போ உங்களுக்கு board questionல what is the refractive index of air or vacuum னு கேட்டா that is equal to 1 அப்படின்னு எழுதுங்க. அதே மாதிரி board questionல வேற எந்த மீடியம்காவது refractive index less than 1 இருக்கிறதுக்கு possibilities இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அதுக்கு ரீசன் சொல்லுவாங்க. டெஃபினட்டா no. Always refractive index is greater than 1 for all other medium. That will not less than 1. ஏன்னா speed of light in any other medium is less than that of C. And that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So that's why அந்த ratio வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்னா greater than 1 for all other medium. So இதனோட வேல்யூ எதுக்கு ரொம்ப கிரேட்டரா இருக்கோ அது வந்து ஆப்டிக்கலி டென்சர் மீடியம் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். See this table. இந்த டேபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேபிளில் refractive index of many mediums calculated with respect to air or vacuum. Absolute refractive index of different mediums given in this table. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைமண்டோட refractive index தான் இருக்கிறதுலே கிரேட்டர். அப்போ ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டி இதில் இருக்கிறதுலே எதுக்கு ரொம்ப ஹை அப்படின்னா டைமண்டுக்கு தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத we can say. ஸோ ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் 2-3 மெட்டீரியலுக்கு கொடுத்துட்டு இதில் எது வந்து டென்சர் எது ரேரர் அப்படின்னு கேட்டால் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எதுக்கு ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஹையோ அதுதான் இருக்கிறதுலே ஆப்டிக்கல்லி டென்சர் மீடியம், எதுக்கு ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கம்மியோ அது ஆப்டிக்கல்லி ரேரர் மீடியம் அப்படிங்கிறத யூ ஷுட் ரிமெம்பர். ஸோ இது ஓரியன்டான போர்ட் கொஷின்ஸ் வில் பி அரைஸ்ட். ஓகே, அண்ட் ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டியும் மாஸ் டென்சிட்டியும் கம்பேர் பண்ணி கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க. போத் ஆர் என்டையர்லி டிஃபரெண்ட். இந்த டேபிள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கெரோசினோட ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டி பாருங்க. கெரோசினோட ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டி இஸ் கெரோசினோட ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் 1.44. வாட்டரோட ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் 1.33. ஆனால் அதனோட மாஸ் டென்சிட்டியை கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்டர் தான் மாஸ் டென்சிட்டி ஹையானது கம்பேர்டு வித் கெரோசின். ஸோ அதனால ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மாஸ் டென்சிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்டையும் யூ ஷுட் ரிமெம்பர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த refractive index. If you have any doubts you can give a comment. If you are understanding this video, give like, share with your friends and subscribe our channel. Thank you students.